is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Qaladam Tanzime on trial? How can the prime minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy an NRO? What Tabdeeli has given us? Electricity price bomb, gas price bomb, and inflationary pressure. This government has even raised the price of medicine. بلاول زرداری صاحب پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے. جہاں ان کی چوری کی اور ڈاکے کی دولت چھپی ہوئی ہے, شاید یہ پیغام انگریزی میں ان کے لیے جا رہے تھے. بلاول زرداری صاحب, کراچی کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے اس کا ادار کراچی نے اتار دیا. انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں. What happened? ہم پاکستان میں Hate speech. عوام کو انگریزی آتی نہیں. بلاول بھٹو والد صاحب نے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے. نام تو آپ کا بھی آ گیا فیک اکاؤنٹس میں. جب NRO ملا, سرے مال کا پیسہ بھی آپ نے ہضم کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اختلافی نوٹ اور میں ہوں میروباب. ناظرین, کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملاقات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے, اور یہ ملاقات ہوگی. اس پر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے معاملہ صرف عیادت کا ہی ہے, اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب اکرم صاحب, آصف علی زرداری کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں اگر سیاست کرنے پر آئیں تو بہت اچھا کھیل کھیل سکتے ہیں. یہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی؟ دیکھیے, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عیادت ہے, لیکن اس عیادت کے پیچھے ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی ابتدا کے پروگرام کی ابتدا میں آپ نے چند چیزیں جو سنوائیں چنیدہ, تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ چند دن پہلے بہت ہی دونوں پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان درجہ حرارت بہت ہی اوپر چلا گیا تھا. ایسے درجہ حرارت میں اچانک ایک ملاقات کا اعلان کر دینا, اور یہ ملاقات کوئی بہت پری پلانڈ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 دن پہلے سوچا گیا تھا, بیچ میں 2 دن کی سختی آ گئی. یہ جو سختی پیدا ہوئی دونوں کے تعلقات کے درمیان, اس کے بعد یعنی پرسوں رات کو یہ پلان کیا گیا کہ جناب ہم ملیں گے, اور پھر وہ ظاہر ہے کل تو نہیں مل سکے تو اب وہ منڈے کو یعنی کل جو ہے وہ مل لیں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا پرابلم میں لانے کے لیے یا اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچا ہے کہ اس گرما گرمی کا جواب بھی دے دیا جائے, یعنی گرم باتوں کا جواب گرم باتوں سے دے دیا جائے, اور اس کے بعد پھر ایک کنکریٹ سٹیپ لے کے یہ بھی حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش بھی کر لی جائے. سعد, آپ کو کیا لگتا ہے ملاقات کا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ صرف عیادت ہونے جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ صرف عیادت ہونے جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ عیادت ضرور ہو رہی ہے, لیکن اس عیادت کے اندر جو پنہا ایک الائنس کا اپوزیشن کے اندر الائنس کی بات ہے, اس کو بالکل بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. میرا بہت عرصے سے خیال رہا ہے آپ کے ساتھ اسی پروگرام کے اوپر, پچھلے بہت مہینوں سے میں کم از کم یہ بات کنسسٹنٹلی کرنے کی کوشش میں نے کی ہے کہ جس بھی جماعت کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس چل رہا ہے, وہ کسی نہ کسی وجہ سے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ بات ہو سکتا ہے کہ صرف سیاسی حلقوں کے اندر ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آج آپ کو فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان اتنے متحرک نہیں نظر آتے. صبح اگر ان کے خلاف ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نیب کا کیس کھل جائے اور ان کے اساتذات کی وہ چیزیں شروع ہو جائیں, اگر کھوج شروع ہو جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی انہی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے, وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ باقی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کی, جس طرح کہ بھی آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کے اندر سنا. لیکن یہ بات تو بہت دیر سے ایکسپیکٹڈ تھی, یہ بات بہت دیر سے ہماری سیاست میں ایکسپیکٹڈ تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سندھ کی طرف جائے گا, پنجاب سے ہٹ کے سندھ کی طرف جائے گا یا پنجاب کے ایڈیشنلی سندھ کی طرف جائے گا, تو یہ پارٹیز ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں گی حکومت کے خلاف. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی. سوال یہ ہے, اور جو گلمہ فکریہ ہے, کہ حکومت اس کو کیوں انڈلج کر رہی ہے. حکومت کو کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے بیانات دینے کی, نہ فائنانس منسٹر صاحب کو نہ پرائم منسٹر صاحب کو. ہمارے ملک میں بہت سے اس وقت چیلنجز ہیں, اندرونی چیلنجز ہیں, بیرونی چیلنجز ہیں. حکومت پالیسی میٹرز کے اوپر انگیج کرے, کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی تقاریر کے جواب دینے کی. عوام خود ہی ان چیزوں کو سمجھتی ہے اور حکومت کو اس کے اندر انڈلج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا. 2 دن پہلے تک تند و تیز جملوں کا تبادلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور پھر یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ عیادت کریں گے بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کی. تو اب کیا حکومت کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ میرے خیال ہے کچھ چیزوں کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کو اچھی نیت سے لینا چاہیے. بلاول صاحب ملک میں نہیں تھے,
मुल्क से बाहर गए हुए थे, पहले अमेरिका फिर यूरोप रहे, वापस तशरीफ़ लाए। तो इन दिनों मियाँ साहब की अलालत की ख़बरें बहुत हैं, उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी जमात की तरफ से, असम्बलियों में भी, मीडिया में भी। वो लाहौर तशरीफ़ लाए शादी में, तो नेचुरली उनको अयादत के लिए जाना चाहिए था। जहाँ तक ताल्लुक़ किसी सियासी कॉपरेशन का है, तो सियासी कॉपरेशन तो जी गुफ्तगू तो शहबाज शरीफ साहब से रोज़ मुलाकातें होती हैं उनकी असम्बली में, हमारे बाकी सीनियर्स बैठे हैं असम्बली के अंदर, उनकी मुलाकातें होती हैं, अपोजिशन के साथ जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग्स होती हैं, तो ये सारी गुफ्तगू तो वहाँ भी हो सकती है। यहाँ पे बिलावल साहब सिर्फ उनकी अयादत करने जा रहे हैं। हमने वाज़े तौर पे कहा कि इसका मकसद यही है, और ये याद रखिए कि अपोजिशन ने एहतसाबी अमल चल रहा था और चल रहा है, और कभी हमने उसके ऊपर रिलीफ की बात नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, जब मुश्किल वक्त मुल्क पे आया तो अपोजिशन ने अपने तई हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया। फौज का साथ देने का तो ऐलान सारी कौम ने किया, हमने हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया। ये जॉइंट सिटिंग हो, ये जॉइंट पार्लिमानी पार्टी की लीडर्स की मीटिंग हो, रेजोल्यूशन हो, ये सारा अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि ये करें ताकि इससे कौमी यकजहती का सबूत मिले। सो गवर्नमेंट की तरफ तो एक्सटेंड हाथ हुए, लेकिन अगर वो बार बार झटकते जाएं और गाली गलोच की वो ज़बान जो पहले वज़रा की हद तक थी, अब वो वज़ीर ख़जाना भी खुद, जिनका अपना माजी मतलब ख़ानदानी तौर पे बड़ा दागदार है, वो भी ऐसी वाहियात ज़बान इस्तेमाल करे, और फिर उसी को वज़ीर आज़म साहब भी फॉलो करे। मेरा ख्याल है वाहियात का लफ्ज़ कुछ सख्त नहीं है कारा साहब, दागदार बिल्कुल नहीं। मैंने बड़ा सोच के कहा, मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं कहा करता। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ बहुत सख्त लग रहा है। मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई शख्स, ज़रा गौर कीजिए उन्होंने कहा क्या। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो लिखते ही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको कितना बड़ा ताना दिया। जिनको अपनी माओं के किरदारों पे फ़ख्र होता है, वो अपनी माँ का नाम भी साथ शामिल करते हैं। बिल्कुल ठीक। हम तो, हमारे तो अकीदे में है। बिल्कुल कायरा साहब, हजरत अली करमुल्ला वजह की मिसाल में जो देने लगा हूँ, ये शायद उस तरह नहीं है, वो उनका रुतबा कहीं बहुत बड़ा है, लेकिन हजरत अली करमुल्ला वजह की जो फातिमी औलाद है हजरत फातिमा से, वो सैयद है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल कायरा साहब एक बात बताइएगा कि जब आप नवाज शरीफ साहब की बीमारी का, लेकिन मुझे अगर एक छोटा सा 1 मिनट दे मुझे, जी सिर्फ दे, क्योंकि मैंने बड़ी तल्ख बात कही है, इसलिए मुझे इसकी वजाहत करना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने उनके किरदार पे शक, उनकी ज़ात पे शक, उनकी अंग्रेजी पे रौला। भाई अंग्रेजी का जवाब तो शाह महमूद कुरैशी ने भी दिया, और जब अंग्रेजी में ही दिया, और एक एक पॉइंट का, एक एक इशू को उन्होंने फ्रेम किया कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा, कोई इशू रहने नहीं दिया, और हर इशू पे एग्री किया कि आपने ये जो निशानदेही की है ठीक है, ये जो निशानदेही की है ठीक है, लेकिन साथ उन्होंने ठीक कहा कि जी ये कोई हमारा 6 महीने का किया धरा तो नहीं है, इससे पीछे 5 साल एक और गवर्नमेंट थी, उससे पीछे 5 साल आप थे, उससे पीछे कोई और लोग थे, तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसमें हमारा सिर्फ कसूर नहीं है, और आए मिलकर उसको हल करते। ऐसी सूरत में अगर असद उमर जहर उगलेगा तो मेरे मुंह से असद उमर के लिए फूल नहीं झड़ेंगे जी। ठीक है, दुरुस्त। कायरा साहब, आप जैसे कि समझते हैं कि लोग डिफरेंशिएट करते हैं, नवाज शरीफ साहब, उनके लबो लहजे, उनकी पॉलिसी के अंदर, या उनकी कम से कम जो कुछ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बातें थी, उनसे डिफरेंशिएट करते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो थोड़े से नर्म रहे पिछले काफ़ी अरसे में। इसी तरह जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान में भी लोग कम से कम पब्लिकली डिफरेंशिएट करते हैं कि कुछ चीज़ों पे एक ज़्यादा सख्त है, एक ज़्यादा सॉफ्ट है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर सिर्फ अयादत की बात आप करें, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को मिलने जाएंगे आने वाले वक्तों में? उसके बारे में मैं कुछ ये बेहद क्यास तो नहीं कहा जा सकता, अभी कोई प्लानिंग, ऐसा प्लान नहीं है मेरे इल्म में, कोई खबर नहीं है, लेकिन ये बियॉन्ड मतलब नहीं है। लेकिन बिलावल साहब भी जब जाएंगे तो यकीनन 2 लीडर बैठेंगे पाकिस्तान के, जिस तरह के हालात हैं उनकी अयादत के बाद, तो यकीनन पाकिस्तान के हालात के ऊपर, इस वक्त मुल्क को जो जंग के ख़तरात हैं, जो इस वक्त इकॉनमी को ख़तरात हैं,
जिस तरह का वतीरा चल रहा है, तो उसके ऊपर भी बातें होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ सियासी बात ही ना हो। अच्छा कायरा साहब, नवाज शरीफ की बीमारी लेकिन उसको इस नीयत पे लेना कि ये कोई टारगेटेड है, ये किसी इरादे के तहत कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वहाँ पे सियासी बातें जरूर होंगी, इम्कान है, जो लॉजिकल है। अच्छा कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब की बीमारी एक सियासी मसला भी है, उसके बारे में खुद उनकी पार्टी का कहना है कि हमें शायद यहाँ पर इलाज की अव्वल तो सहूलियात मुनासिब दी नहीं जा रही, हुकूमती रवैया है। दूसरा उनका आर्गूमेंट है कि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है और वो चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं। तो ये एक उनकी सेहत के साथ एक उनकी पॉलिटिकल डिमांड भी जुड़ी हुई है। तो क्या पीपल्स पार्टी उनकी इस पॉलिटिकल डिमांड की सपोर्ट भी करती है? पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम तर जो उनकी बीमारी के लिए इलाज की सहूलतें हैं वो देनी चाहिए। ये सूरत हाल बिगड़ी क्यों है, ज़रा गौर कीजिए। हुकूमत के वज़रा बार बार तमाशे क्या कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी को वो कह रहे हैं कि ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं। खुद हुकूमत के वज़रा बड़ी तल्ख बयानी करते रहे, वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते रहे। और अब जब बिलावल साहब ने मिलने का या उनके इयादत करने का अंदिया दिया तो कल उनको भी याद आ गया कि मियां साहब के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ कर दे। उन्होंने भी गुडविल जेस्चर के तौर पे ट्वीट कर दिया। तो ये मामला ऐसा है कि हुकूमत ने खुद इसको ख़राब किया। दोनों अस्पतालों में जब रखा गया, सर्विसेज अस्पताल में हार्ट का वार्ड नहीं है, उसके बिल्कुल साथ AFIC कह रहा हूँ, जो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जी, उसमें जाना चाहिए था। इसी तरह जना अस्पताल में आपके इल्म में है कि वहाँ पे भी कार्डियोलॉजी का यूनिट नहीं है। सो इन दोनों अस्पतालों में रखने के बाद उनकी जमात के पास एक जवाब बना, उनको पाकिस्तान में जहाँ भी वो इलाज कराना चाहें, अगर सरकारी तौर पे मुमकिन है तो गवर्नमेंट कराए, वरना वो प्राइवेटली करा लेंगे। और पाकिस्तान से बाहर के बारे में आपकी क्या राय है? ये है कि बाहर जाके जी, बाहर के बारे में तो शायद गवर्नमेंट की ये कैपेसिटी नहीं है कि उनको भेज सके। वो एक केस में कन्विक्टेड है, उसके लिए उन्हें अदालत में जाना पड़ेगा। और जो सुना है कि पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने भी और उनके वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि मियां साहब से जो मीटिंग हुई पंजाब के तर्जमान, वज़ीर आला के तर्जमान की और एक साफ़ी, सीनियर साफ़ी की, उसमें मियां साहब ने ये अंदिया दिया है कि उन्होंने अप्लाई की हुई है बेल, अगर उनकी बेल हो जाती है तो वो बाहर जाके इलाज कराना चाहेंगे, और अगर बेल नहीं होती तो फिर अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। अच्छा, तो हमारा ये मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि गवर्नमेंट को उनको हर मुमकिन जो है सहूलत फराहम करनी चाहिए। कायरा साहब, अगर आप इसकी वजाहत कर दीजिए, क्योंकि हुकूमती तर्जुमान कम अज़ कम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो ये कहते रहे कि जो भी PMLN की तरफ से मुकदमात का सामना करते हुए बाहर गया, उन्होंने इसहाक डार साहब की, दीगर लोगों की एग्जांपल्स दी, वो वापस नहीं आया, तो हमारे ख्याल में इलाज नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए, उनका ये कहना है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर उन्हें बेल ग्रांट कर दी जाती है तो मुल्क से जाके बाहर इलाज करवाएं? क्या आप इस बात को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर वो बेल कराते हैं तो फिर वो अदालत की इजाजत से जाएंगे। मेरी सपोर्ट करने या ना करने का मैटर नहीं है, ये टेक्निकल मैटर है। अच्छा कायरा साहब, और दूसरी बात ये है कि ये बात भी मियां नवाज शरीफ के क्रेडिट में है। एक छोटी सी गुजारिश, मियां नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में ये बात भी है कि जब उनको सजा हो चुकी थी और उनको पता था कि पाकिस्तान लैंड करते ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, वो उस वक्त वापस तशरीफ लाए थे, अपनी बेटी के साथ आए थे, गिरफ्तार हुए थे। ये बात उनके क्रेडिट पे जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा कायरा साहब, एक जानिब खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कुछ होता है तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, उसे कत्ल तस्वर किया जाएगा, खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है। लेकिन दूसरी जानिब एज़्तेज़ाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जो कुछ होगा जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब खुद ही होंगे। तो एक ही पार्टी में ये दो मौक़िफ़ क्यों? अपनी अपनी राह है जी, हर बंदा अपनी राय के बारे में आज़ाद है। पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी होगी तो उसके ऊपर भी अपने अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हम पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कशन करते हैं, लेकिन पब्लिक में वहाँ पॉलिसी जाती है। इस सवाल का ताल्लुक क्योंकि पॉलिसी से नहीं है, इंडिविजुअल उनकी अपनी राह है। मियां साहब को अपना इलाज कराना चाहिए, पाकिस्तान में भी मुमकिन है तो कराना चाहिए, लेकिन ये दोनों लीडर्स की कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। अच्छा, एक और मामला, जनूबी पंजाब का दौरा शुरू करने का कहा है आसिफ अली जरदारी साहब ने, तो इस दौरे का क्या मकसद है? दौरे का मकसद अपने कारकुनों से पाकिस्तान के आपको नहीं लगता कि इस माहौल में आप एक पॉलिटिकल तहरीक की तरफ जा रहे हैं?
यानी बॉर्डर पे टेंशन है मुल्क के अंदर, अभी चंद दिन पहले आप साथ खड़े थे हुकूमत के, और चंद दिन बाद ही आप जनूबी पंजाब में राब्ता अवाम मुहिम चली है, आप इसको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कारकुनों से मिलना कह लीजिए, लेकिन एक इतनी पॉलिटिकल मूव आप शुरू कर देंगे तो अजीब सा नहीं लगता? और हुकूमत को भी अभी 7 महीने हुए हैं। अच्छा, दूसरी अजीब बात ये होगी कि अगर हम नहीं करते तो सारा मीडिया कहता है जी कि बिलावल साहब और जरदारी साहब तो पंजाब आते ही नहीं है, वो तो पंजाब के कारकुनों से मिलते ही नहीं है, फिर वहाँ से एतराज़ होता है। तो पीपल्स पार्टी जब मुनासिब समझेगी, ज़रूरी समझेगी, ये फैसला हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा कि कब, कहाँ और किस वक्त हमें अवामी राब्ता करना चाहिए, अपने कारकुनों से मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहिए। ये लाजिम नहीं है कि आप कोई प्रोटेस्ट रैलीज कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी तो मिलते रहते हैं ना। हम अपोजिशन में बैठे हैं और हमारे जो नताइज थे इंतखाबी वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, उसकी वजह से भी हमारी क़यादत को अपने कारकुनों से, अपनी क़यादत से, अपनी लीडरशिप से, अपनी कैडर से मिलना चाहिए, तो वो वहाँ भी जाएंगे। और आपको अजीब नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान भी यही काम कर रहे हैं, आपके उनके साथ राब्ते भी हैं और आप भी यही काम शुरू कर देंगे? साइमल्टेनियसली अपोजिशन की 2 पार्टियां ये काम शुरू करेंगी तो इसका मैसेज क्या होगा? नहीं, देखिए ना, अगर तो हम कोई हुकूमत को चैलेंज करके कुछ सड़कों पर ला के कुछ धरने दे रहे हैं तो फिर तो बात आपकी समझ आएगी हमें। दूसरी गुजारिश ये है कि ये सियासी जमातों का काम है। क्या करने गए थे वजीर आजम साहब छाछरो? उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर उनके वज़रा जलसे करते कायरा साहब, क्योंकि आपने सियासी जमातों के काम की बात की और जरूरी है जी, और तनकीद बड़ी होती है कि लेजिस्लेशन का काम नहीं हो रहा, सियासी जमातें लेजिस्लेशन का काम नहीं कर रही। सिंध के अंदर जहाँ पे आपकी जमात की मेजॉरिटी है, आप एक अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को भी आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मेंबरान सामना कर रहे हैं, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काम नहीं हो रहा, बहस इस तरह की नहीं हो रही जो कि कानून साजी की हो। बहस जो है वो सिर्फ एहतसाब के अमल के ख़िलाफ़ या उसके ऊपर उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर बहस हो रही है। क्या ये काम आपकी सिंध असेंबली का है या सिंध असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन होनी चाहिए? पहली गुजारिश ये है कि कौमी असेंबली में कितनी लेजिस्लेशन हुई है और हुकूमत कितनी लेजिस्लेशन में सीरियस। ये सवाल हम पीटीआई से पूछेंगे, बार बार हुकूमत की तवज्जो दिला रहे हैं। जी जी, ये काम ये सवाल हुकूमत से होगा, आपसे सिंध असेंबली का। मैंने भी एक सवाल खड़ा। जी जी सर, मैंने फिर मुझे अपनी बात का जरा थोड़ा सा जवाब मुकम्मल करने दीजिए। जी जी। और सिंध असेंबली में मैं आपको एक गारंटी कर सकता हूं कि सिंध असेंबली में केपीके या पंजाब की दोनों सूबाई असेंबलियों से ज़्यादा लेजिस्लेशन हुई है, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुई है। आप पंजाब की असेंबली को ले लीजिए, यहाँ पे रोज़ इनका कोई रुकन खड़े होकर एक ऐसी डिबेट छेड़ता है और यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही और यहाँ पे अपोजिशन उनको सपोर्ट कर रही है। वहाँ तो आपका ख्याल ये है, आपका सवाल का मकसद ये है कि वहाँ पे हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमारी क़यादत की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, हम बिजनेस नहीं करने दे रहे। यहाँ तो हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, यहाँ तो हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं ऑफर कि भाई लेजिस्लेशन करो, और ये नहीं कर रहे। यहाँ कौन जिम्मेदार होगा? सही। अच्छा हबीब साहब, कायरा साहब, तो बजाय आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। और फिर ये एक आखिरी बात ये भी है कि सिंध के बारे में कितनी लेजिस्लेशन हुई है, ये अगर आपने पूछना वो सवाल स्पेसिफिकली तो फिर सिंध के किसी मिनिस्टर से, सईद गनी साहब को फोन अच्छा कायरा साहब, चलिए कायरा साहब, अब कानून साजी की बात शुरू हो गई है, ये बताइए कि आपको लगता है कि बजट के सिवा तो अब तक तो कोई कानून साजी नहीं हो सकी, क्या आपको लगता है कि इन नियर फ्यूचर कौमी असेंबली में इफेक्टिवली कानून साजी शुरू हो सकेगी? मुझे इस बात का ना जी बहुत अफसोस है, और मैं अफसोस के साथ आपके गिला कर रहा हूं आपसे कि जब आप कंडेम करते हैं ना लेजिस्लेशन नहीं हो रही, तो बजाय सियासी जमात अपोजिशन में, हालांकि लेजिस्लेशन सरीहतन गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक बात, आप उसकी नौलत दुरुस्त कराती है, उसमें गलतियां दुरुस्त करती है, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आप उसको सियासी बातों की गैर जिम्मेदारी है जो जाती वाला। कमर जमान का सब हमारे साथ मौजूद थे। सियासत की बात जाएगी, मामला अगर इस तरफ जाते हैं कि कोई तहरीक चलाई जाए तो इसका अजाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से करेगी?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो इन दोनों को इकट्ठा होने से रोक सके। और मेरा ख्याल यह है कि ये खुद हालात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पैदा किए हैं। हुकूमत ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की वो मुसलसल इन दोनों पार्टियों को करीब करती हुई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत ये कर सकती है कि कभी वो PAC की चेयरमैनशिप पे सवाल उठा दे और कभी बिलावल भुट्टो की ह्यूमन राइट्स कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पे सवाल उठा दे। इससे ज़्यादा सवाल उठाने के सिवा वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो हुकूमत को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि कूल डाउन हो, मामलात को कम करें। ये जो दर्जा हरारत इतना बढ़ गया है इसको ज़रा कम करें। ठीक है, दर्जा हरारत जो बढ़ गया इसे ज़रा कम करें। साद, आपको क्या लगता है? मैं हबीब साहब की दर्जा हरारत कम करने की बात से तो 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक नहीं करता कि हालात की वजह से अब पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे से लफ्जी तौर के ऊपर इख्तलाफ ज़रूर करते आए हैं, लेकिन ख्वाह वो PAC का मामला हो, ख्वाह वो प्रोटेस्ट हो नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर, ख्वाह वो तनकीद हो हुकूमत की, ख्वाह वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो, किसी चीज के ऊपर इन प्रिंसिपल उनका डिसएग्रीमेंट नहीं रहा। जब नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट के अंदर जरूरत पड़ी, पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी रही। जब पीपल्स पार्टी को जरूरत पड़ी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी उनके साथ खड़ी रही। तो ये बात तो पिछले 1.5-2 साल से इकट्ठी है। जब नून लीग की हुकूमत थी और PTI ऑपोजिशन में थी, उस वक्त भी दरमियान में अलायंस अगर कहीं नजर आता था तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का आता था, PTI के साथ नहीं आता था। तो ये कंडीशनैलिटी, ये वाली अरेंजमेंट तो चलती रहेगी। उसके अलावा जो सियासी हल्की फुल्की चपकलिश है कि नून लीग कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दे दे, वो हम सबको दिखाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा होगा। ठीक है, बहरहाल वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी बतदरीज कम होती जा रही है और दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर्स भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। होती नजर आ रही हैं और दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर्स ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये कशीदगी इतनी कम हो गई है कि अब हम समझें कि हालात नॉर्मल हो गए? जी, हरारत में कमी यकीनन आई है। ये कहना मुनासिब नहीं है कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, उसमें कुछ वक्त लगेगा। मगर तमाम इंडिकेशंस ये हैं कि टेंशन्स में कमी आ रही है। दोनों हाई कमिश्नर्स अपनी अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी पे पहुंच चुके हैं। थर्सडे मॉर्निंग हम करतारपुर कॉरिडोर पे पहली मीटिंग करेंगे DGMO लेवल पे। जुमेरात को सर? जी, जुमेरात जी, अपना 14 तारीख को जी, अटारी पे। अच्छा जी, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, दो स्पेसिफिक सवाल। एक ये कि दर्जा हरारत में कमी आई है का क्या मतलब है कि जंग के खतरे से क्या हम बाहर हैं? पहला ये वजाहत कर दीजिएगा। और दूसरा ज्यादा जरूरी, क्या आप बता सकते हैं इस लम्हे के पाकिस्तान के साथ 1, 2, 3 करके कौन से ममालिक खड़े हैं इस स्टैंड ऑफ में और इंडिया के साथ कौन से खड़े हैं हमारी सफारतकारी की वजह से? देखिए जी, एक बात बड़ी वाज़ेह कर लें, मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं, आपको अपने डिफेंस के लिए खुद लड़ना पड़ता है, खुद खड़े होना पड़ता है। ये पॉइंट बड़े फख्र की बात है कि इस क्राइसिस में आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस, आपकी कौम, मिलिट्री, इवन मीडिया, आप इकट्ठे हो गए। आपके साथ तो भाई दोस्त होते हैं, बैरून दूसरे ममालिक होते हैं, वो यकीनन आपके साथ चलते हैं, लेकिन लड़ाई आपको खुद लड़नी होती है। जब आप खुद खड़े हो जाते हैं, आपने देख लिया, आप 27 तारीख को खुद। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे दरमियान जो इस वक्त ये जिसे हम कह रहे हैं कशीदगी में कमी, इसमें तीसरा फरीक है कोई, और वो कौन है और क्या चीजें ऐसी हुई जिनकी बुनियाद पे कशीदगी में कमी हुई? क्या आदिल अल जुबैर को कहें, क्या अमेरिका को कहें या चीन को कहें? नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको दोबारा कह दूं, आप खुद जब खड़े हो गए तो यकीनन उसमें फिर आपके दोस्त भी आ गए, आपके जानने वाले भी आ गए, मगर खड़े आप हुए। कशीदगी कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है
کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ من حیث القوم آپ ایک نیشن کی طرح ایکٹ کریں گے. جب یہ واضح ہو گیا، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو گئی، آپ کی ملٹری، آپ کا میڈیا، آپ کے عوام، آپ کا، تو پھر ظاہر ہے آپ اب اس تفصیل میں تو میں نہیں جا سکوں گا کہ اور کون آپ کی مدد کر رہا ہے. آپ کھڑے ہیں تو ساری دنیا آپ کی مدد کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ وضاحت کر دیجئے، اب سے کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب کے ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے دو ممالک کا نام لیا. ایک یہ میں مکمل جی ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کیجئے بات. میں مکمل کر لوں. یہ ممالک کے نام اور نام لینا نہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے، اور نہ میں آپ کو بتا سکوں گا، نہ یہ فورم ہے کہ یہ بتایا جائے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ من حیث القوم اکٹھے کھڑے ہیں تو دنیا آپ کا بات بھی سنے گی، کرے گی آپ کے ساتھ. اگر آپ اکٹھے نہیں کھڑے ہیں، آپس میں ڈویژنز ہیں، تو بہت سارے مسائل ہوں گے. یہ تفصیلات میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ ہم کس کے ساتھ جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. دنیا ہمارے بیانیے کے ساتھ چل رہی ہے، ہمارا پرو ایکٹیو ڈپلومیسی آپ کے سامنے ہو رہی ہے. ہم نے ہائی کمشنر واپس بھیجا تو انڈیا نے بھیجا. ہم نے کہا کرتارپور پہ بات کر لیتے ہیں تو انڈیا نے ڈیٹ دے دی. ہم نے کہا کہ ملٹری آپریشن لیول پہ بات چیت کر لیتے ہیں فون پہ، تو وہ پرو ایکٹیو ہے آپ کی ساری ڈپلومیسی اس کے ساتھ ساری دنیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ 14 فروری سے پہلے جو ہماری خارجہ پالیسی تھی اور آج ہم جس طرح ہماری جو خارجہ پالیسی کا تھرسٹ ہے، کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے، اور فرق آیا ہے تو کیا ہے؟ جی پالیسی میں فرق نہیں آیا، مگر ایک چیز میں بالکل فرق آیا ہے کہ آپ کی ساری قوم جیل ٹوگیدر کر گئی ہے. آپ کا سارا نیریٹو اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. اگر آپ جو 27 تاریخ کو آپ نے کیا وہ نہ کر سکتے کسی بھی وجہ سے، جواب نہ دے سکتے، تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، آپ کی فورن پالیسی بھی کوئی نہ کھڑی ہوتی. آپ اگر اکٹھے ہو گئے، آپ کا میڈیا، آپ کی سیاست، آپ کے ملٹری، آپ کے سامنے ہے رزلٹ سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب ایک ذرا مزید ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا، جب 14 فروری سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو 2-3 انٹرنیشنل ہائی پروفائل وزٹس مزید پلانڈ تھے پاکستان کے اندر، جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہوں گے. کیا وہ ابھی بھی سکیڈول پہ ہیں؟ تمام وزٹ شیڈیول پہ ہیں، تمام وزٹ شیڈیول پہ ہیں، بلکہ ہم بہت ساری اور چیزیں پلان کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں ہی نظر آ جائیں گے آپ کو. اچھا ڈاکٹر فیصل صاحب ایک اور سوال، جس طرح سے آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ دنیا اب ہمارے موقف کو مان رہی ہے، مقبوضہ کشمیر پر بھی جو پاکستان کا موقف تھا اسے بھی دنیا تسلیم کر رہی ہے، تو یہ کتنا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے عالمی سطح پر ذرا اور بہتر انداز میں. ہاں جی، یہ تھوڑا سا میں اس کو یہ بتا دوں کہ یہ پچھلے سال سے جو ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا اس کی کلمینیشن پہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ جو OHCHR آفس آف ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی وہ بڑی ہی کلیئر تھی کہ ہندوستان IOK میں آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے. وہ ہم نے تو نہیں لکھی، ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے لکھی. اس کے بعد UK کا جو APPKG گروپ ہے، آل پارٹیز پارلیمانی گروپ، اس کی ایک رپورٹ آئی، وہ بھی ہم نے نہیں لکھی. UK کی پارلیمان 19 فروری کو پبلک ہیئرنگ ایکسچینج آف ویوز EU پارلیمنٹ نے کیا، وہ بھی ہم تو نہیں کر رہے. EU پارلیمنٹ ہم تو نہیں ہیں. دنیا میں جو ریکگنیشن آئی اس وجہ سے جو گھبراہٹ ہندوستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہ اس کے ایک وجہ، یہ جو کچھ ہوا اس کی ایک بڑی وجہ وہ ہے کہ جو ان کی کمپلیٹ فیلئر ہے پالیسی کی، جو ریپریشن کی ہے اور جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ وہ بالکل ہینڈز اپ ہو گئے، کیونکہ وہ ایکسٹرنلائز ہوتا جا رہا تھا ایشو زیادہ سے زیادہ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو ہینڈل کیسے کریں. یہ فیکٹس ہیں جو ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، ان کے اپنا انٹیلیجنسیا کہہ رہا ہے. ہم تو کہہ ہی رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، ہم تو کہتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، یہی وجہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے جو ابھی بھی بیان بازی سے باز نہیں آیا. وہ دیکھیے اب ان کی بیان بازی میٹر نہیں کرتی، وہ تو اب اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے ہے، اور انٹرنیشنلی پاکستان نے یہ پوائنٹ بڑا اکراس کر دیا ہے کہ دراصل یہ بھارت کی اندرونی سیاسی ضروریات ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. لیکن یہ جو دیکھیے وہ اس بلیسنگ ان ڈسگائز کہیے، بھارت کی اس حرکت کی وجہ سے پلوامہ کے بعد جو اس نے کی، اس کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. کشمیر کا مسئلہ اتنی عالمی سطح پر اتنا اوپر چلا گیا جو ہم شاید بہت کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہم اس کو نہیں لا پا رہے تھے. تو بھارتی جارحیت نے اس چیز کو ممکن کر دیا. دوسری چیز جو اسی
کرائسس کے اندر نکلی. جیسے بھی فیصل نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ جناب ہم پوری قوم متحد ہو گئے. ہم ہمیشہ سے یہ اتحاد جو ہے کسی جارے کے مقابلے میں یہ تو ہماری اسٹرینتھ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کی دفاعی طاقت کی دھاک دنیا پہ بیٹھ گئی جی, کہ وہ ملک جو خود کو سمجھتا ہے کہ میں نے سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بننا ہے, میرے پاس ویٹو کا رائٹ آنا ہے, ہم نے اس کو دھول چاٹنے پر اللہ کی مہربانی سے مجبور کر دیا. تو ایک تو یہ ہو گیا. تیسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے کیا کیا, ہمیں اپنا اس کرائسس سے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت کا احساس اکراس دا بورڈ ہو گیا. دیکھیے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد بہت سارا کام کر لیا تھا, لیکن اس کرائسس کے بعد ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا یہ کہنا کہ قوت پر یعنی قوت کے استعمال پر صرف ریاست کا اجارہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایسا فقرہ ہے کہ جو پوری دنیا کی فلسفی کو ریاست کے پیچھے جو فلسفی ہے دراصل اس کو نمایاں کر دیتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب ہم کسی بھی شخص کو چاہے کسی بھی پریٹیکسٹ پہ اگر وہ ہتھیار کیا ڈنڈا بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو ہم ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے. اور چوتھی بات یہ ثابت ہو گئی کہ بھارت کو اس میں جو ڈپلومیٹک لاس ہوا, جو ڈپلومیٹک اس کو شکست وہ اتنی بڑی ہے کہ میرا خیال میں کہ پاکستان میں وہ بھارت میں مدتوں یاد رکھی جائے گی, اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے لیے یہ اتنا بڑا شاباش ہے کہ اس کو تیزی سے لے کے اب آگے نکلے, آگے بڑھے اور بھارت کو اس سچویشن سے نکلنے نہ دے. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ایک اور معاملہ, بھارت کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کوئی بھی سیاسی معاملاتوں سے فن میں بھی لے آتے ہیں, کھیل کے میدان میں بھی لے آتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے آسٹریلین کھلاڑیوں کو کیپس پہنائی گئیں اور خود بھی بھارتی ٹیم نے آرمی کی کیپس پہنی. آئی سی سی کے جو ہیں وہ قوانین اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور ایگزامپلز ہمارے سامنے کب کب کیسے کیسے سزائیں دی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ آئی سی سی کے معاملات تو آئی سی سی بہتر جواب دے سکے گی, لیکن غالباً آپ اسی میچ کی شاید کی بات کر رہے ہیں جو بھارت ہار بھی گیا, جس میں آسٹریلیا کی طرف سے ایک پاکستانی اوریجن کے بیٹسمین نے سینچری بھی کی. جنگی جنون سے میچ کھیلا اور خاک چاٹنی پڑی, اور پاکستانی اوریجن کے ایک خواجہ نام کے بیٹسمین نے اس کے اندر آسٹریلیا کی طرف سے سینچری بھی کی, لیکن خواجہ عثمان شاہ. لیکن جو اس سے بھی آگے کی جو بات ہے, حبیب صاحب نے بالکل درست کہا. دیکھیے بڑے عرصے سے ہم اپنے اندر یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں اپنے افواج پاکستان کے اوپر بڑا فخر ہے, ہمیں بڑا ناز ہے, لیکن اکراس دا بارڈر بھارت ہماری نہ یہ بات بہت عرصے سے مان رہا تھا, بلکہ وہ اپنی طرف سے ایک غلط نیریٹو کریٹ کر رہا تھا, جیسے کہ ان کی ملٹری ڈومیننس ہے اس ایریا کے اندر. ایک تو جو سرٹنلی جو بات اس کے اندر اسٹیبلش ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نہ اپنے اوپر ٹریڈ کرنے دیں گے, نہ اپنے اوپر کسی کے, نہ اس جس کو کہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ اس ایریا میں ہم کسی کو تھانے دار یا ٹھیکیدار نہیں بننے دیں گے کہ جو اس خطے کا ہو, اور ہم اپنا دفاع بھی کریں گے. ہم ایک امن پسند ملک ہے, ہم اپنا دفاع کریں گے, کوئی ہمارے اوپر اس طرح ٹریڈ نہیں کر سکتا. دوسری بات جو اسٹیبلش ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر سفارتکاری سیریسلی کرنا چاہے تو یہ کی جا سکتی ہے, جس سے کہ بہت سے سیاسی سوال بھی اٹھتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر اس طرح کی سفارتکاری کیوں نہیں ہوئی, لیکن اب جب کہ پاکستان سیریسلی سفارتکاری کرنا چاہ رہا ہے تو ہمارا موقف مانا جا رہا ہے. لیکن حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان کی سفارتکاری مل کے شاید وہ کام نہ کر سکتی جو بھارت کی اپنی بیوقوفیوں نے ہمیں کر دیا, جو ان کے میں ایک جملے کے اندر جو ان کے پرائم منسٹر اور ان کے میڈیا نے کیا, اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ دونوں نے اس پچھلے ہفتے جو آرٹیکلز لکھے اس کے اندر واضح طور پہ کہا کہ سینٹرل ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا از کشمیر. ہم یہ والی بات پچھلے 15 سال سے کر رہے تھے اور دنیا مان نہیں رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹیررزم کا ایشو سینٹرل ایشو ہے. دونوں بڑے اخباروں نے امریکہ کے اندر کہا سینٹرل ایشو از کشمیر. یہ ہمیں بھارت کی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ چیز ملی. وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھی خبر آپ تک پہنچائیں کہ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں پہلا کامیاب آپریشن ہوا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹرز کو مبارکباد دے رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے دور میں پی کے ایل آئی اسپتال قائم کرنا ان کی بڑی ترجیح تھی. حبیب صاحب خبر بہت اچھی ہے, اس کا کریڈٹ آپ کسے دے رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کوئی اپنے پیسوں سے تو بنایا نہیں تھا کہ اس کا مکمل کریڈٹ انہیں دے دیا جائے,
عوام کے پیسوں سے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد موجودہ حکومت کو اس لیے بھی نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے بھی اپنے پیسوں سے نہیں بنایا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہی پیسہ تھا, دونوں ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے, وہ زمین بھی ہماری تھی, پیسے بھی ہمارے تھے, تو ہم انہیں کریڈٹ کیوں دیں؟ ہم نے تو انہیں اسی کام کے لیے رکھا تھا کہ آپ یہ کام کریں, تو لہٰذا اس لیے کریڈٹ تو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کسی شخص کا ہے تو یہ ڈاکٹرز کا. بالکل بالکل بالکل. جو شخص امریکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا اور یہاں آ کے اس نے کام شروع کیا. دوسری بات اس میں ایک اہم بات ہے, اس پاکستان یہ جو پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے چلنے میں ہمارے لیے اگر ہم اہل نظر ہیں اور وہ اگر عبرت پکڑ سکتے ہیں تو ہمیں عبرت بھی پکڑنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جارحانہ انداز میں اس کو قانون پی کے ایل آئی کو قانون کی ٹکٹکی پہ باندھا اور پھر بودے دلائل کے کوڑے مارے, اور پھر اس کو اتنا یعنی اتنا نڈھال اور مدہوش کر دیا کہ یہ 1 سال تک پی کے ایل آئی جو ہے یہ بالکل ایک مردے کی صورت میں پڑا رہا. ڈاکٹر جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے آئے تھے ان کا پاکستان پر سے اعتماد اٹھ گیا, اور بالکل اس طرح ہم نے کیا کہ جس طرح قانون کی کوئی شک نکالی نامعلوم قانون کی نامعلوم جورسپروڈنس سے, جس طرح کبھی ہم نے اورنج ٹرین پہ کوئی فیصلہ لاد دیا اور کبھی ہم نے پی کے ایل آئی پہ فیصلہ لاد دیا. الحمدللہ کہ یہ دونوں کام کمرہ عدالت میں ہوئے, لیکن پاکستان کی عدلیہ کو سلام کہ جس نے کریکٹ کر دی اس صورتحال کو. اور میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں آئندہ ہمارے ججوں کو, ہماری جو نئی جنریشن ہوگی ججز کی, انہیں یہ کیسز پڑھائے جائیں. پاکستان سٹیل مل کا کیس اور یہ کہ ریکوڈک کا کیس, اورنج ٹرین کا کیس اور ریکوڈک کا کیس انہیں پڑھائے جائیں, انہیں بتایا جائے کہ پاکستان کیا ہے, دنیا کیا ہے, معاش کیا ہے, پالیسی کیا ہے اور قانون کیا ہے. ٹھیک ہے سعد, ایک تو عدلیہ کا اچھا اقدام اور پھر یہ اتنی بڑی کامیابی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ ڈاکٹرز کو اور ان ڈاکٹرز کو جو کہ عدلیہ کی بہت سے سوالات کے باوجود اس کے اندر موجود رہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہاں پہ ہمارے خطے کے اندر ایک ماڈل بنے یہ انسٹیٹیوٹ. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ جہاں پہ ہمارے فارمر چیف جسٹس کی پی کے ایل آئی میں جس شخص نے ڈاکٹر نے آپریشن کیا ان کا نام ہے فیصل ڈار. میں نے بھی ڈاکٹر ڈار صاحب کی بات کی, ڈاکٹر فیصل ڈار امریکہ سے خاص طور پہ بلایا گیا, جہاں پہ اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں 4 مزید ڈاکٹر تھے. جہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب ہمارے ہیں انہوں نے جہاں پہ بہت سے اچھے کام کیے, وہاں پہ ان کے جن کاموں میں تنقید کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم ایک جمہوری معاشرہ ہے, اس میں شاید سر فہرست پی کے ایل آئی کا کیس تھا. اور سپریم کورٹ بھی شاید اس عوام کی پبلک کی تنقید سے اتفاق کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے تمام آرڈرز کو واپس کیا اور واپس پی کے ایل آئی کو ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ اپنا کام کریں. تو ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ہم عدالت کی کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں اور ہمارا حق ہے تنقید کرنا, موجودہ سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان کی جنہوں نے اس کو ریسٹور کیا, ان کا بھی شکریہ اتنا ادا کرنا ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کام پورا ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.